Welcome to my classroom, Constitution of India. For fourth semester BTech KTU students. Hi, this is Lakshmi, Assistant Professor, SNIT Adur. Constitution of India. Topics: definition of Constitution, historical background, salient features of the Constitution. Introduction. The Constitution of India is the supreme law of India. It is the longest written constitution. At its commencement, it had 395 articles, 22 parts and 8 schedules. Currently, it has a preamble, 25 parts with 12 schedules, 5 appendices, 470 articles and 104 amendments. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 17 days in making the Constitution. Constitution of India is the supreme law of India. It is the longest written constitution. എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. 395 ആർട്ടിക്കിളും 22 പാർട്ടും 8 ഷെഡ്യൂൾസുമായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി 2020 വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രിയാമ്പിൾ, 25 പാർട്ട്, 12 ഷെഡ്യൂൾസ്, 5 അപ്പൻഡിസസ്, 470 ആർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് 104 അമെൻഡ്മെൻറ്റ്സ്. 2 വർഷവും 11 മന്തും 17 ഡേയ്സും കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പൂർത്തിയായത്. On 26th November 1949, we, the people of India, resolved to adopt, enact and give to ourselves the Constitution of Independent India. Constitution Day, also known as National Law Day, is celebrated in India on 26th November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. However, it came to effect on the 26th of January 1950. 26th of January is celebrated as the Republic Day of India. Our Constitution is a resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് 26th November 1949 സോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് 26th November സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ നോൺ ആസ് നാഷണൽ ലോ ഡേ. ഇത് ലീഗലി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയത്, ഓപ്പറേഷണൽ ആയത് 26th January 1950. ഇറ്റ് കെയിം ടു എഫക്ട് ഓൺ 26th January of 1950. 26th January we celebrated as Republic Day of India. Our constitution is a resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്കുലർ, മതേതര, ഡെമോക്രാറ്റിക്, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ടോ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല our constitution, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. First topic, a definition of constitution. The Constitution of India is the supreme law of the land on the basis of which the entire governance system works. A constitution is a set of rules and regulations guiding the administration of a country. The Constitution of India is the framework for political principles, procedures and powers of the government. Actually, the word constitution is of French origin, which is generally used for regulations and orders. It imparts constitutional supremacy and not the parliamentary supremacy, as it is not created by the parliament but by a constituent assembly and adopted by the people. Parliament cannot override it. Okay, definition idana. A constitution nu പറഞ്ഞാൽ a set of rules and regulations guiding the administration of a country. Constitution of India എന്ന് പറയുന്നത് is the framework for political principles, procedures, powers of the government.
ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഒറിജിൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡെഫിനിഷൻ. Role of constitution. A constitution serves a lot of purposes. Its major roles are as follows. First one, it describes rules and regulations that generate a degree of trust and coordination among the people of different strata of a society who live together. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുറേ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവർക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ വേണം, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് ഇൻ ദ കൺട്രി. സർക്കാരും ഗവൺമെൻറ്റും ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതിനുള്ളൊരു ചട്ടക്കൂട് എങ്ങനെയാണ്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Third one, it lays down the procedures as to how the government will be constituted and the manner in which decisions are taken. സർക്കാർ എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട രീതികൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഡിസിഷൻസ് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, it defines the powers, duties and limits of the respective government. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവർ, ഡ്യൂട്ടീസ്, ലിമിറ്റ്സ്, അവരുടെ പരിധികൾ എവിടം വരെ, എന്തൊക്കെ ചുമതലകളാണ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ടെൽസ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് എ പ്രൊസീജിയർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം. ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് എ പ്രൊസീജിയർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ്, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും നടപടികളും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത്. ദീസ് ആർ ദ റോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, മേജർ റോൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മൾ 1, 2, 3, 4, 5 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. In 1928, Jawaharlal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും 8 കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും കൂടി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എം എൻ റോയി നമ്മുടെ മെക്സിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഫൗണ്ടറും പയനിയർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയുമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അതിനുശേഷം 1934 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് വന്നത്, എം എൻ റോയ്. ഇൻ 1934 Indian National Congress demanded a constituent assembly to frame the constitution of India. അതിനുശേഷം 1934 ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. In 1938, Jawaharlal Nehru announced that the Constitution of India was made by the Constituent Assembly without any external interference, and this demand was accepted by the British Parliament in 1940. 1938 Jawaharlal Nehru announced ചെയ്തു the Constitution of India was made by a Constituent Assembly. ഓക്കെ, ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ആയാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത്, അതായത് ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിനെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് 1940 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് 1942 അണ്ടർ ക്രിപ്സ് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ സർ Stafford Cripps came into India with a draft proposal of an independent constitution. Stafford Cripps 1942 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് 1942 എത്തി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ക്രിപ്സ് പ്രപ്പോസൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് ക്രിപ്സ് പ്രപ്പോസൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് they wanted to be divided into autonomous states with 2 separate constituent assembly. 2 separate constituent assembly വേണമെന്നും സോ മുസ്ലിം ലീഗ് ക്രിപ്സ് പ്രപ്പോസലിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച പ്രപ്പോസൽ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. After that, on 9th December 1946, the first meeting of the Constituent Assembly took place under the leadership of Dr. Sachidananda Sinha.
സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ടുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. അത് 1946 ഡിസംബർ 9 ആയിരുന്നു. Later, he was replaced by Dr. Rajendra Prasad as the permanent president of the Constituent Assembly. താൽക്കാലികമായിട്ടായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷം പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ HC മുഖർജി, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ അഡ്വൈസറായിട്ട് മിസ്റ്റർ BN റാവുവിനെ ആയിരുന്നു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 15th August 1947, the Constituent Assembly became independent to take decisions as India got independence from British rule. 1947 നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഓൺ 29th August 1947. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 29 ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ആയത്. 7 മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Okay, Dr. BR Ambedkar was appointed as the chairman of the drafting committee of the Constitution of India. നമ്മൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ 3 തവണയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. വൺ ഓൺ 4th November 1948, സെക്കൻഡ് 15th November 1948, and third one is 14th November 1949. 3 draft of constitution ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ. ആഫ്റ്റർ ആൻ എനോർമസ് നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ്, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് 26th November 1949. 3 തവണ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് 26th November 1949. After that, last section of the Constituent Assembly was held on 24th January 1950. 24th ജാനുവരിയിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷന്. ആ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ എലക്റ്റഡ് ആസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ എലക്ട് ചെയ്യുകയും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഒഫീഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കോപ്പി 284 മെമ്പേഴ്സ് അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷണലായത്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷണലായത്, അതായത് ലീഗലി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തത് January 26, 1950. This date of its commencement was celebrated as Republic Day. ശരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി 2 വർഷവും 11 മാസവും 17 ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചത്. മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു മേജർ റോളാണ് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ നയിച്ചത്. ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Third topic, last topic, salient features of the Constitution of India. First point, longest written constitution. ലെങ്തിയസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യം ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 395 ആർട്ടിക്കിൾസ്, 8 ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു. 22 പാർട്സ്, 8 ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് അറ്റ് പ്രസന്റ് 2020 നോക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് എ പ്രിയാമ്പിൾ. നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 470 ആർട്ടിക്കിൾസിൽ തന്നെ 25 പാർട്സ്, 12 ഷെഡ്യൂൾസ്, 5 അപ്പൻഡിസസ് ആൻഡ് 104 അമെൻഡ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. 104 ഭേദഗതികളാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് 2020 വെച്ചിട്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ലെങ്തിയസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The Indian Constitution can be called as the largest written constitution in the world because of its content. Content കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Written like American Constitutionും unwritten like British Constitution
എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, പാർട്ട്ലി റിജിഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ്, നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിജിഡുമാണ്. സം പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കനോട്ട് ബി അമെൻഡഡ്. ഓക്കെ. And third point, parliamentary system of government. Parliamentary system of government ആണ് Indian constitution. It provides for a parliamentary system of government. That is, the real executive power rests with a council of ministers and the president is only a nominal ruler. അധികാരം മന്ത്രിസഭയിൽ നിലനിൽക്കും, അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ മന്ത്രിസഭയിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണാധികാരി മാത്രമാണ്, എ നോമിനൽ റൂളർ ഓൺലി. ശരിക്കും ഇന്ത്യ ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ആസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. അതാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. Constitution declares India as a sovereign socialist secular democratic republic. പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായാണ് തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടേത്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്, ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടാണ്, അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഹൈക്കോർട്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, താഴോട്ട് ഒരു ഹയറാർക്കിക് ലെവൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടേത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളുടേത്. ഓക്കെ. സുപ്രീം പവർ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റത്തിന്. സോ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം. And sixth point, single citizenship. The Constitution of India recognize only single citizenship. United States like ആണെങ്കിൽ there is a provision of dual citizenship, but നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ. we are the citizens of India only, not of the respective states to which we belong. Okay. And fourth, sovereign socialist secular democratic republic. Fifth, an independent judiciary. And sixth point is single citizenship. Seventh salient feature is directive principles of state policy. Directive principles of state policy. Indian constitution provides directive principles of state policy. Actually, nature of directive to the government to implement them for establishing social and economic democracy in the country. വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദം ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ കൺട്രി. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമാണ് സിറ്റിസണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഓക്കെ. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്യാരണ്ടി 6 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ടു എവറി സിറ്റിസൺ. ഓരോ സിറ്റിസണിനും 6 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ, cultural and educational rights to constitutional remedies. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട് ഓരോ സിറ്റിസണിനും. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്. 10 ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അബൈഡ് ചെയ്യേണ്ട 10 ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ, ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഓക്കെ. 8 സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.